1905년 조선은 이토 히로부미와 을사오적에 의해 강제로 외교권을 박탈당했다. 주권을 빼앗기고 망국의 길을 향해 달리고 있던 위기의 조선. 초대 러시아 상주공사 이범진은 머나먼 타국 땅 러시아에 남아 독립투쟁을 하기로 결심한다. У него совершенно замечательная история, совершенно замечательная жизнь. Для Кореи это было, так сказать, он внес большое участие и, в общем, всю свою жизнь отдал борьбе с японцами, в общем, борьбе за независимую Корею. Но мы очень гордимся этим фактом, и мы очень рады, что он вот такой героический человек. 러시아 우스리스크. 15년째 이곳에선 일본군에 의해 학살된 희생자와 조선의 노비였던 한 남자의 추모식이 열린다. 그의 이름은 뾰트르 세메오노비치 조이. 우리 이름으로 최재형이다. Это был необыкновенный человек, конечно. Он был лидером первых корейских переселенцев. Вот. И он поставил своей целью, во-первых, это обустроить жизнь корейцев на новой земле, на земле России. И во-вторых, даже не во-вторых, а может быть даже в-первых, это освобождение Родины от японских захватчиков. 1900년대 초 항일 무장투쟁의 전초기지였던 러시아 연해주. 동시대를 살았던 조선의 노비와 공사의 만남은 우리의 아픈 역사 속 낯선 타국에서 시작됐다. Видите, каких-то свидетельств не сохранилось, воспоминаний. Но я думаю, что они были очень, наверное, близкие по духу, потому что они были, во-первых, единомышленники. Они хотели одного и того же. Они хотели освобождения Кореи. И оба были патриоты, можно сказать, своей родины. 아무도 기억하지 않는 슬픈 땅. 조국의 독립을 위해 생애를 바친 두 남자가 영원히 잠든 광활한 대지. 이곳에서 무슨 일이 있었던 것일까? 초대 조선 통감 이토 히로부미는 헤이그 특사를 빌미로 고종을 강제 폐위시키고 군대마저 해산시킨다. 일제의 감시와 탄압은 더욱 거세졌고 국내에서의 독립운동이 점차 힘겹기만 한 상황. 군대가 해산된 이후 이범진 공사는 아들 이위종을 시켜 1만 루블의 거액을 연해주로 보낸다. 지금의 가치로 따지면 억대로 추정되는 이 돈은 어디로 보내진 것일까? 이위종이 1만 루블을 전한 사람은 뾰트르 조이, 우리 이름으로 최재형이다. 그는 누굴까? 그 당시에 최재형은 러시아 극동 지역 시베리아 지역에서 가장 항일 투쟁을 열심히 하고 아울러서 가장 부호로 알려진 그러한 인물이었습니다. 1908년에 최재형이 크라스키노를 중심으로 해서 동해라는 의병 조직을 만들려고 했고 가장 항일 투쟁력도 있고 지도력도 있고 또 신뢰할 수 있는 인물이었기 때문에 그의 아들 이종 또 보냈고 또 1만 루블이라고 하는 거액을 독립운동을 위해서 국권회복운동을 위해서 맡겼던 것으로 이렇게 추정이 됩니다. 왕이 강제로 폐위되고 군대가 해산되면서 독립운동가들의 러시아 망명은 필연적인 선택이었는지도 모른다. 러시아의 재력가였던 최재형의 집에는 많은 한인 애국지사들이 머물렀다. 안중근도 그중 한 명이었다. 고종의 최측근인 이범진 공사가 거액의 돈을 믿고 맡길 정도의 인물. 연해주 항일운동의 중심에 있었던 최재형은 누구일까? 그의 후손을 찾아가 직접 이야기를 들어보기로 했다.
Да, вот. Проходите, здрасте, здрасте, проходите, пожалуйста, пожалуйста, проходите. Вот здесь так, видите. 선생님 이쪽에 최재형 Да. 선생님 사진이 걸려져 있네요. Ну как же, это Чужехен, мой дед, да, Чужехен. 집안에 들어가자 한 남자의 사진이 걸려 있다. Это был необыкновенный человек, конечно. Вот. Он был лидером первых корейских переселенцев. Вот. И он поставил своей целью, во-первых, это обустроить жизнь корейцев на новой земле, на земле России. И во-вторых, даже не во-вторых, а может быть даже в-первых, это освобождение Родины от японских захватчиков. Вот. И все свои силы, всю свою жизнь положил вот этим двум целям посвятил. Он никогда не был военным, но как только японцы напали на Корею, он первый в Приморье организовал отряды армии Бен, вот, и сам вооружал эти партизанские отряды, сам ходил. 러시아로 이주한 한인들의 리더, 조국의 해방을 위해 앞장섰던 최재형은 어떻게 러시아에 오게 된 것일까? 1860년 신분차가 엄격했던 조선시대 함경북도에서 노비와 기생의 아들로 태어난 최재형은 흉년과 기근으로 수많은 사람들이 굶어 죽게 되자 9살 어린 나이에 가족과 함께 두만강을 건너 러시아로 향한다. 그로부터 2년 뒤 가족과의 다툼으로 집을 나선 11살 소년. 러시아 선장의 돌봄을 받으며 선원이 된 그는 6년간 전 세계를 항해하며 여러 나라의 문물을 접하게 된다. 그리고 갖게 된 새로운 이름, 뾰트르 세메노비치. 최재현은 최초로 러시아 말을 완벽하게 배운 사람이었습니다. 그래서 1882년부터는 러시아 군 당국이 두만강까지의 도로를 닫기 시작하여 거기 조선인들을 노동자로 많이 고용하는데 최재현은 통역으로 고용됩니다. 한국 사상 최초의 아웃통역이었는데 통역 활동하면서 그 당시에는 착취당했던 조선인 노동자들의 권익을 지켜주고 해서 상당히 인기를 얻습니다. 그래서 그 당시에 가난한 농민들이 최재현을 대단히 존경했습니다. 조선, 중국, 러시아의 국경지대로 한인들이 다수 거주하고 있었던 연추마을. 1893년 최재형은 한인 최초로 연추마을의 책임관리직인 도헌으로 선출된다. 러시아인들에게도 신임이 두터웠던 그는 공로를 인정받아 러시아 정부로부터 1개의 금메달 훈장, 4개의 은급 훈장을 수여받기도 했다. Петр, поскольку он знал еще, они к нему обращались все время. И он их помогал им, выручал им. Сходил с приказчиками, ругался там, и доказывал все такое. И вот с тех пор, вот я хочу сказать, что вот там он получил прозвище Чепечка. Че – это Цо, а Печка. Он молодой, Петька звали, Петька его, Петька. Чепечка, вот это все время говорит. Иди к Чепечке, вот все время говорит, когда, говоришь, обижали кого-то там, вот иди к Чепечке, он тебе поможет вообще. Вот, и вот там Чепечка, это вот его имя было такое, прозвище было такое. По всей дороге, по всем уже, что вот символ справедливости был он еще. 최베치카. 난로라는 뜻의 이 애칭은 그의 따뜻한 성품을 대변해준다. 그는 러시아로 이주한 한인들, 고려인들에게 특별한 사람이었다. 고려인들이 이주해서 정착하기 어려우니까 고려인들을 위해서 교육도 많이 이렇게 도와주시고 그리고 고려인들이 넘어와 가지고 일자리를 못 찾으니까 최재현 선생님이 많이 도와주셨어요. 그래서 그런 것을 보면 최재현 선생님이 고려인들에 대해서 어떻게 많이 생각하시는 것도 알게 되고 많이 사랑하시는 것도 알게 됩니다. 최재형이 무엇보다 중요하게 생각했던 건 한인 자녀들을 위한 교육이었다. 30여 개의 학교를 설립했고 그 중에는 연해준의 최우수 러시아 소학교로 평가받은 곳도 있었다. 도헌 시절 받은 봉급 3,000원을 전부 은행에 맡겨 그 이자로 매년 1명씩 러시아 대도시의 학교로 유학을 보냈던 최재형.
그 장학금으로 고등교육을 받은 청년들은 40여 명에 달한다. В школах не нужно изучать корейский язык. Раз они живут в России, то пускай изучают Россию и это самое. Вот. А Джихен считал, что нужно обязательно читать вообще, что обязательно, потому что, ну, и один такой доносчик пришел, говорит, что вот там, говорит, этот самый изучают корейский язык, ты запрети, пожалуйста, им. Он тоже ему как дал по шее, он крутой был такой, дал по шее, ему говорит, что ты, говорит, не кореец, ты, говорит, не понимаешь, что такое родной язык для корейца. Вся история, говорит, написана это самое. Вот. Мы, говорит, должны изучать русский язык обязательно, потому что мы живем в России, но не должны ни в коем случае забывать свой корейский язык. Это наш родной язык вообще. 항상 이렇게 이런 생각이 듭니다. 지금 세대도 보면 부자들도 많고 돈 있는 사람들도 많습니다. 그러나 돈 있다고 해서 다들 이렇게 최재현 선생님처럼 큰일 하시는 것은 아닙니다. 예, 그래서 이미 최재현 선생님은 일본 군인들한테 하실 때는 이미 돈이 없고 가족들이 아주 어렵게 살았습니다. 그래서 그때는 이미 모든 재산들을 다 독립운동에 바쳤으니까. 예, 그래서 그런 것을 보면 최재현 선생님이 어떤 분이시라는 것을 알게 되죠. 러시아 최초의 한인 관료로 자신이 누릴 수 있었던 부와 명예를 한인들의 정착을 위해 쏟았던 최재형. 러시아 한인 사회의 개척자이자 한인 사회의 리더였던 그는 1904년 러일 전쟁을 계기로 기울어져가는 조국의 운명을 돌아보게 된다. 우리 조선을 위해서 항일운동을 했다기보다는 러시아를 위해서 항일투쟁을 처음 시작하게 된 것 같습니다. 그런데 러일 전쟁 과정 속에서 이범윤이라든가 이 수많은 조선인들을 만나게 되고 그러면서 나름대로의 어떤 그 자신이 조선인이라는 것을 새롭게 깨닫게 되는 것이죠. 수많은 독립운동가의 만남이 러시아를 위해서 항일투쟁을 전개했던 그러한 그 최재형을 조선을 위해서 항일투쟁하는 바로 최재형으로 이렇게 만든 것이 아닌가 이런 생각을 합니다. 러일 전쟁의 전장이 되고 주권이 유린되는 조국의 현실이 안타까웠던 최재형. 그는 곧바로 항일 투쟁을 위한 의병 조직에 나선다. 의병 세력을 결집하는 사이 상트페테르부르크에서 한 남자가 최재형을 찾아온다. 그가 바로 이범진 공사의 아들 이위종이었다. 이범진 공사가 후원한 1만 루블의 거금은 그렇게 전해졌다. 1908년 4월 최재형은 이위종, 이범윤, 안중근 등과 함께 동의회를 결성하고 적극적으로 독립운동을 지원한다. 당시 최재형의 집에서 수백 명이 참여한 가운데 총회가 열렸고 그 자리에서 최재형은 총장에 선출됐다. 동의회는 창립 후 해조신문에 그 취지서를 공포했다. 총알을 피하지 말고 앞으로 나아가 붉은 피로 독립기를 크게 쓰고 동심동력하여 성명을 동맹하기로 청천백일에 증명하노니 슬프다 동지 제군이여. 동의회는 본부를 연추에 두고 그 지역을 중심으로 의병운동을 전개했다. 이들은 무기를 구해 비밀리에 수송하고 국내 진공작전을 펼치며 일본군 수비대와 격전을 벌였다. 러시아하고는 인접한 지방에서의 의변운동은 1907년, 8년부터는 가세게 이렇게 힘세게 일어났고요. 일체가 그 집안을 장악하는 데 커다란 장애물이 됐습니다. 이 운동은 다른 의변운동에 비해서 조금 더 성과적일 수 있었던 배경은 인접한 아령, 그러니까 러시아 영토로부터 공격을 했다가 다시 러시아로 돌아갈 수 있는 질적인 이점을 살릴 수 있었기 때문입니다. 본부는 두만강 유역의 크라스키노에 있었지만 멀리 상트피터스부르크까지 러시아 전역에 있는 모든 그 항일운동 세력이 총 직결해서 만든 그러한 조직이 바로 그 동의회다라고 말씀드릴 수 있습니다. 그런 측면에서 동의회가 갖는 역사적 의미는 굉장히 크다. 최재형은 의병운동을 지원할 뿐 아니라 신문 대동공보의 사장으로 취임해 해외 동포들의 항일 의식을 높이는 데도 힘썼다.
제로 한인의 권익 보호와 조선의 국권 회복은 그의 삶이 됐다. 동의회가 일본군의 우세한 화력과 수적 열세로 퇴각하면서 최재형과 안중근은 대동고무에서 다음을 도모하게 된다. 안흥칠이라는 사람이 있었다. 누군가를 사살할 준비를 한다고 했다. 우리 집 벽에 사람 셋을 그려놓고 권총 사격 훈련을 하고 있었다. 1909년 10월 26일 하얼빈 역에서 울린 총성 6발. 철저한 계획과 지원 하에 안중근은 이토 히로부미를 저격한다. 최재형은 일본 법정의 사형 판결을 받은 안중근을 보호하기 위해 변호사를 선임했고 순국 후에도 안중근의 아내와 아이들을 돌보며 그 연을 이어나갔다. 의병투쟁을 위한 같은 조직 내에서 가장 긴밀한 그러한 어떤 상하관계를 형성하고 있었던 사람이 바로 최재형과 안중근과 최재형이었다라고 말씀드릴 수 있고요. 바로 이러한 어떤 그 조직의 상하관계뿐만 아니라 인간적으로도 상당히 그 가까웠던 그런 인물이었고, 또 안중근 의사의 또 모든 또 활동이라든가 또 재정 관계를 그 당시에 최재형이 지원을 했고요. 1920년 4월 일본군은 러시아 혁명 세력과 한인들을 급습한다. 대대적인 체포, 방화, 학살을 자행하며 4월 참변으로 불리는 이 사건으로 인해 살해되고 고문을 당한 사람은 1천여 명에 달한다. 그 희생자 가운데 러시아 한인들의 구심점이자 연해주 항일운동의 대부 최재형도 있었다. 일본이 지금은 일본 경찰들이 비밀문서 산단 부분이 공개됐습니다. 일본이 가장 치밀하게 이렇게 조사하고 탐정한 인물 중에 한 명이 바로 최재형이었습니다. 왜 그랬을까요? 독립운동의 스폰서라고 생각했고요. 일단 민족운동의 대변자고 민족운동의 최고 지도자라고 생각을 했던 거죠. 그렇게 해서 1920년 4월 4일 일제가 블라디보스톡에서는 일전의 전변을 일으켜 러시아와 코리안 혁명가들을 대량 살인하기 시작했을 때 맨 먼저 체포당한 사람이 최재형이었습니다. 빨치산들이 최재형한테는 피신을 권유했는데 최재형이 거부했죠. 거부한 이유는 내가 만약에 피신한다면 내 아이를 대신 잡아서 고문하려고 생각했기 때문이고요. 차라리 자신이 고문당해서 죽으면 죽지 아이가 고문당하면 안 된다고 생각했죠. 4월 4일 아버지가 밤늦게 돌아왔다. 엄마 언니들은 아버지를 보고 빨치산 부대로 도망가라고 했다. 아버지가 말씀하셨다. 절대 그럴 수 없다. 내가 도망치면 너희들 모두 일본군에게 죽는다. 나는 살 건 다 살았다. 너희를 위해 내 목숨을 바칠 수 있다. 이야기는 밤새 이어졌다. 엄마는 밤새 울었다. 우리도 많이 울었다. 아침이 왔다. 아이들은 자고 있었다. 아버지는 문 밖으로 나갔다. 그리고 얼마 뒤 이웃집 아주머니가 너희 아버지를 군인들이 체포해 갔다고 소리치며 들어왔다. 언니가 밖으로 나갔을 때 멀어져가는 차만 보였다. 아내와 잠든 아이들을 뒤로 하고 그는 그렇게 떠났다. 최재형은 언제 어디서 어떻게 최후를 맞이했던 것일까? 무덤조차 찾을 수 없게 돼버린 애국지사의 넋은 끝내 고국으로 돌아오지 못했다. 러시아 연해주에서 살고 있던 최재형의 부인과 10명의 자녀들에겐 시련과 고통의 세월이 기다리고 있었다. 대부분이 전장에서 사망하거나 총살을 당하고 처형됐다. 살아남은 가족들은 스탈린의 강제 이주 정책에 따라 또 한 번의 고초를 겪어야만 했다.
И то, что дед был великий человек, вот. Я только краем уха слышал немножко, что дед был необыкновенный человек вообще. Вот. Но нельзя было говорить, потому что могли посадить в тюрьму за это дело, понимаете? Вот. Вот. Потому что вот отец мой тоже же был репрессирован только за то, что он был сын частного владельца. Вот. Чижихина был вообще. Вот. Все богатые были враги, что называется, были. Вот. А Чижихин вроде считался, что он богатый, вот и пострадал из-за этого. Ой, я старый человек, вы представляете, ладно, кто будет делать такой тяжелый. Ой. 이제 길고 긴 침묵의 시간은 끝났다. 최재형의 손자 발렌틴 씨는 제작진에게 보여줄 것이 있다고 했다. Так, да? Давайте. Вот видите какая? О. Смотрите какой, видите? 이 어떤 근거? Смотрите. Несгораемый шкаф, видите какой у него? 100여 년 전 러시아 연해주에서 최재형이 독립운동을 하며 어딜 가든 들고 다녔다는 이동식 금고. 무엇이 들어있을까? Это курительная трубка такая, видите? Это немного, что осталось от Петра Семеновича Чижихина. Эта трубка хранилась долго в семье у Елены Петровны, его жены. Вот. А жена его, Елена Петровна, она жила с отцом все время. Вот. Ну и вот.